پریویس پارٹ میں ہم نے یہ دیکھا کہ میرا اپنی فیلنگ شیئر کرتی ہے، کرشنا کو بتاتی ہے، مناتی ہے، کرشنا بتاتے ہیں کہ مجھے لگا بھائی تم کرتی نہیں ہو، راہل نے ایسے بتایا اور ان کے بیچ میں اڑ جاتی ہے پرنسس بھائی رات میں کرتی ہے پریشان، کبھی اسٹوری سنانے کو کہتی ہے کرشنا کو، کبھی کار چلانے کو کہتی ہے کرشنا، بیچارے پریشان رات میں اپنی فیلنگ کو آگ لگا کے بیچارے سائڈ بچے کی ڈیمانڈ پوری کر رہے ہوتے ہیں اور آتے تھک کے سو جاتے بیچارے۔ پرنسس تو سو نہیں رہتی، پھر میرا کیسے بھی پرنسس کو سلاتی ہے اور پھر خود سو جاتی ہے مارننگ کے سمے۔ تو مارننگ ہوتی ہے، میرا اٹھتی ہے اور نیچے جاتی ہے تو رشمی پوچھتی ہے کیا ہوا آج کرشنا اور پرنسس نہیں اٹھے ہیں، تو میرا بتاتی ہے بھائی کتنا پریشان کیا پرنسس نے، تو بہت ہنستے سب لوگ، کہتے ہیں بھائی ابھی سوئے بیچارے 1 ڈیڑھ گھنٹے پہلے، نیچے ہی کار چلا رہی تھی اور ابھی میں نے اٹھایا نہیں اس وجہ سے، تو ہنستے سب لوگ۔ نیچے آتے وہ ناشتہ واشتہ تیار کرتی ہے میرا رشمی کے ساتھ مل کے اور کہتی ہے بھابھی آپ زیادہ سے زیادہ ریسٹ کریے، تو رشمی کہتی ہے کہ نہیں ایسا کچھ نہیں ہے، سرونٹ کے ساتھ مل کے میرا بنانے لگتی ہیں، تو جلدی جلدی بناتی ہے اور کافی لے کے اوپر جاتی ہے کرشنا کے پاس، تو آدتیہ کہتے ہیں نیچے بلا لو، تو کہتی ہیں کہ وہ بھی آنکھ بند کر کے اٹھیں گے اور پرنسس اٹھے گی ان کے ساتھ، تو اس کو کون لے گا، تو آدتیہ کہتے کیا، تو کہتے ہیں وہ آنکھیں نہیں کھولتے جب تک شاور نہیں لے لیتے، آئیز ان کی کلوز ہی رہتی ہے، اوپن نہیں ہوتی، تو بھائی سب نیچے ہنستے ہیں۔ راہل کہتا ہے وہ تو اس کی بچپن کی عادت ہے بھائی، آج سے نہیں، وہ بچپن میں ہی ایسے ہی کرتے تھے، تو میرا جاتی ہے کرشنا کو اٹھاتے ہیں، کرشنا اٹھتے ہیں، آنکھیں بند کیے کیے جاتے ہیں واش روم میں، شاور میں لیتے ہیں، آتے باہر کہتے میرا، تو کہتی ہے ہاں کافی پی لیجیے ٹیبل پہ رکھی ہے، تو کہتے ادھر آؤ یار، تو میرا بلاتے ہیں، میرا جاتی ہے، اب ادھر پل کر کے جیسے ہی ایک جادو کی جھپی دے رہے ہوتے ہیں، پرنسس ترنت اڑ جاتی ہے، کہتے ماں، تو کرشنا چھوڑ دیتے ہیں اور ترنت جو ہے میرا جاتی ہے، کہتی ہے ہاں بیٹا، تو کہتی ہے ماں میرے کو نیچے جانا ہے، نیچے لے کے چلو نا ماموں اور چاچو کے پاس، تو میرا کہتی ہے کہ ہاں چلتے بیٹا، پہلے برش کر لیجیے آپ پھر چلتے ہیں، لے جاتی ہے، برش کراتی ہے واش روم میں اور فرش اور شاور دلاتی ہے، لے کے آتی ہے پرنسس کو، باہر کپڑے پہناتی ہے اور کرشنا بھائی دونوں کو دیکھتے ہیں ریڈی ہوتے ہیں، تو کہتی ہے پاپا ہم نے ٹائی نہیں باندھی، کہتے بیٹا تمہاری مما تب تم کو تیار کر لیں گی تب تو ہماری ٹائی باندھیں گی، تو پرنسس کہتی ہے اتنے بڑے ہو کیا آپ کو ٹائی باندھنے نہیں آتی ہو پاپا، کہتے ہیں ہاں بیٹا ہماری مما نے سکھایا نہیں اور آپ کی مما نے سکھایا ہے تو وہ باندھ دیتی ہے، تو کیا پرنسس ہنستی ہے خوب زور زور سے تو میرا کہتے چپ رہیے، کچھ بھی بولتے بچے کو، بچہ جا کے نیچے بولتا ہے، تو کہتے نہیں ایسا کچھ نہیں، کہتی ہے ہاں آپ کو پتہ نہیں ہے، تو کرشنا ٹائی جاتے ہیں، کہتے ٹائی باندھو یا نیچے باندھو گی، تو کہتی ہے دیجیے نیچے نہیں اوپر ہی باندھ دیتی ہوں، ٹائی بناتی ہے کرشنا کی، کرشنا پھر پرنسس کو گود میں اٹھاتے ہیں، تو پرنسس رونے لگتے نہیں مما کی گود میں تو میرا لیتی ہے، تو کرشنا دیتے تو ایک پرنسس کو کرتے ہیں، ایک میرا کو کرتے ہیں، تو میرا کہتی ہے بچے کے سامنے شرم نہیں آتی آپ کو، تو کہتی ہے کیا ہوا، بچے کو دیا تو بچے کی ماں کو بھی دے دیا، تو چپ ہو جاتی ہے میرا، نیچے جاتے ہیں لوگ،
अब कृष्णा तो परेशान रहते बेचारे, उतरते हुए कभी मेरा को इधर टच करते कभी उधर, तो मैं कहती कृष्णा वो सब बताती है नीचे जाके, कंट्रोल रखिए अपने हाथ में। तो कहते हैं कि अच्छा हमने तो नहीं सुना कभी। तो कहते जिस दिन सुनेंगे ना बैठेंगे नहीं इसके सामने, ऐसी ऐसी बातें करती है ये। तो चुप हो जाते हैं, कृष्णा नीचे जाते हैं। अब जो जाते तो आदित्य उठाते हैं, खिलाते हैं इसको खूब मज़े से, राहुल लेते हैं, बहुत प्यार से खिला रहे होते हैं, रश्मि लेती है, मीरा सबको नाश्ता लगा रही होती है, सब लोग खा रहे होते हैं। तो कृष्णा कहते हैं आओ बेटा टेबल पे खा लो, मम्मा खाना खिला दे। तो कहते हैं कि हाँ आ रहे हैं, आ रही हूँ पप्पा 1 मिनट आ रही हूँ। तो मीरा अरे रश्मि गोद में ली रहती है। तो आदित्य देखते हैं और पकड़ते हैं और प्रिंसेस को किस कर लेते हैं। तो कहती है बच। तो वो कहते हैं हाँ बच। तो कहती है अब मामी को। तो आदित्य उसको मुंह देखने लगते हैं बेचारे। तो रश्मि कहती नहीं नहीं मुझे नहीं चाहिए, आपको दे दी ना बहुत है। और टेबल पे बैठा देती हैं, कहती है जाओ खाना खा वो नाश्ता कर लो मम्मा के पापा के साथ। तो प्रिंसेस बैठती है टेबल पर और कहती है मम्मा जब गोद में ली रहती है ना पापा खिच्ची करते हैं मुझे, तो एक मुझे करते हैं तो एक मम्मा को भी करते हैं। तो सब लोग हंसने लगते हैं। तो कृष्णा कहते हैं सारी बातें बेटा बाहर नहीं बताते। तो कहते चलिए पापा अब नहीं बताऊंगी। चुप हो जाते और कहते मेरा कहती सुबह ही कहा था ना आपसे, बच्ची बड़ी हो गई है। तो कृष्णा कहते हैं क्या हुआ, वाइफ हो तुम मेरी। यहाँ कहते हैं हाँ वाइफ हो तो सब कर लीजिए। तो कृष्णा धीरे से कहते हैं सब करने के लिए लाए मैडम आपको। तो मीरा चुप हो जाती है, कुछ नहीं कहती। और कृष्णा नाश्ता करते तो आदित्य कहते कि चलिए चलते हैं। तो कृष्णा कहते कि आप लोग चलिए हम आते हैं। तो आदित्य राहुल कहते हैं भाई तू जा मुझे थोड़ा काम है, रूबी आने वाली है, मैं थोड़ी देर बाद आऊँगा। तो राहुल के कृष्णा कहते रूबी आ रही है। तो कहते हैं हाँ ठीक है। तो कहते ठीक है हम जा रहे हैं, तू आना, रूबी आ जाए तो आना या नहीं आओगे आज। तो कहते नहीं वो आ जाएगी तो उसको रिसीव करके घर छोड़ के फिर आएंगे। तो जाते हैं। कृष्णा का ऑफिस में मन ही नहीं लग रहा होता, फोन करते हैं मेरा से बातें करते परेशान करते मेरा को। मेरा कहती है फोन रखिए सब लोग सुन रहे हैं। तो कहती है स्पीकर पे डाला है क्या। कह रहे नहीं मैं रिप्लाई तो नहीं कर पा रही हूँ ना। तो कहते कि हम आ रहे हैं बस राहुल को आने दो, हम आ रहे हैं। तो मेरा कहती है कंट्रोल करिए और ऑफिस में रहिए। तो कृष्णा चुप हो जाते हैं, फ़ोन रख देते हैं। फिर थोड़ी देर बाद मैसेज करते हैं, मीरा पढ़ती है और रिप्लाई नहीं करती। मीरा शुरू से ही जल्दी रिप्लाई नहीं करती थी, बस सीन करती थी मैसेजों को। फिर भेजते हैं, तो अब की लिख के भेजते डू यू लव मी। तो मेरा कहते हैं यस आई लव यू। तो फिर वो आगे लिख के भेजते हैं, फिर ये लिख के भेजते हैं, फिर वो आगे लिख के भेजते हैं। ऐसे ही 10-12 बार होता है। तो अचानक से जो है राहुल पहुंचता है और ये रूबी को घर लाके छोड़ के ऑफिस में जाता है राहुल। तो मीरा नहीं बताती है कि रूबी आ चुकी है, क्योंकि भाई बहुत बेताब रहते हैं कृष्णा। तो जब राहुल पहुंचते ऑफिस में तो काम वाम देख रहे होते। तो कृष्णा बाहर निकलते देखते कहते हैं कि तुम कब आए। तो कहते 1 घंटा हो गया मुझे, मैं तो काम कर रहा हूँ। तो कह रहे बताया क्यों नहीं। कहते भाई तुमने बोला ही नहीं था कि तुम्हें बताना है। तो कृष्णा कहते हैं मुझे मतलब मुझे तो काम से थोड़ा बाहर जाना है और आप तुम और भैया देखना, आदित्य भैया। तो कृष्णा निकलते कार लेते और बंसी को कहते कि बंसी कार लेके घर चलो। तो बंसी घर लेके आते हैं, कृष्णा दौड़े दौड़े आते हैं, देखते हैं
भाई मालिया, मिसेस मालिया और मालिया भी आगे रहते हैं। अब बेचारे कृष्णा आते हैं अंदर, भूत के लिए रहते हैं, मीरा के लिए बोलते हैं कि मालिया साहब, अरे क्या बात है बेटा, भूत के लेके आए हो? तो कहते नहीं पापा, ऑफिस में कोई आया था मिलने तो वो लेके आया था, अच्छा लगा तो घर उठा लाए। तो मीरा को देते हैं, मीरा को बैग देते हैं, कहते हैं मीरा ये लो बैग, और भूत के देखिए कहते हैं फॉर यू। तो मीरा कुछ नहीं बोलती, ऊपर ले जाती है, रख देती है। कृष्णा ऊपर जाने लगते हैं तो माली साहब कहते हैं आइए बैठिए बेटा। तो जाते, पैर जल्दी जल्दी में पैर भी नहीं छुए रहते, पैर छूते हैं और मिस्टर मालिया मिसेस मालिया से बात करते हैं, हाल चाल पूछते हैं। कहते हम अभी आ रहा चेंज करके। तो इतने मीरा नीचे आ जाती है। तो कृष्णा कहते हैं मीरा जरा कपड़े निकाल दो। तो मीरा कहती है बेड पे रख दिए हैं। तो कृष्णा बेचारे कुछ कह नहीं पाते, जाते हैं, चेंज करते हैं, ड्रेस चेंज करके भाई राहुल फोन करता है कि भाई ऑफिस में तुम्हारी ज़रूरत है। कहते हैं तो क्या काम है? तो कहते हैं भाई बहुत अर्जेंट है। तो कैसे उतर के आते लोअर टी शर्ट में, कहते आ रहे मेरा अभी, हम तुम कॉफ़ी बनाओ। तो बंसी, तो कहते बंसी भैया ऑफिस चलिए। तो जाते हैं, पहुँचते हैं वहाँ कुछ बात बढ़ गई होती है मज़दूरों से, जाते हैं समझाते हैं, बोलते हैं, सारी बातों को क्लियर करते हैं और कहते हैं कि हड़ताल करने से कोई फ़ायदा नहीं है और जो भी यहाँ पे मीटिंग करेगा मैं उसको बाहर निकाल दूंगा, और मैंने सिग्नेचर पहले ही कराया था, मुझे कोई यूनियन बाजी नहीं चाहिए। तो सब अलग हो जाते हैं और जो दो लड़ रहे होते हैं उनको बुलाते हैं और कहते हैं ए सुनो, तुम कैजुअल पे हो समझे, ज़्यादा मीटिंग करने की जरूरत नहीं है, 2 सेकंड लगेंगे तुम दोनों को निकाल के फेंकने में। तो वो दोनों कृष्णा से बदतमीजी कर रहे होते हैं, कृष्णा हाथ मोड़ते और धाड़ से एक मार देते हैं। आदित्य देख के दौड़ के आते, कहते क्या हुआ? कहते कुछ नहीं, हल्के में ले रहा है। तो सारे मजदूर देखने लगते हैं, सब कहते सर आपने मारा क्यों? कहते मारा इसलिए कि ये कह रहा है कि जहाँ तेरी माँ को पहुँचाए वहाँ तुझे पहुँचा दूंगा। तो मजदूर चुप हो जाते हैं और कृष्णा कहते हैं अगर तुमने हमारी माँ के साथ कुछ किया है ना बेटा, तो जहाँ हमारी माँ गई है हम उस दूसरी जगह पहुँचा देंगे तुमको। तो वो सब एक तो कृष्णा को हैंड पकड़ के और बैठने लगता है, कृष्णा छुड़ाते और उसको जो लेग पे एक मारते वो डाउन हो जाता है, और डाउन होते ही उसकी गर्दन पे ऐसा मारते हैं कि उसको चक्कर आ के गिर जाता है, बेहोश हो जाता है। और दूसरे वाला तो ये देख के भाई चुप हो जाता है, कहता है भाई, कहता है सर 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 मेरी कोई गलती नहीं है और ना हम लोग का हाथ है आपकी माँ के एक्सीडेंट में, बस हम लोग डरा रहे थे और कुछ नहीं, हम लोग को तो पता भी नहीं था, आप जब वहाँ से आए और पेपर में आए तब पता चला। माफ़ी मांगने लगा पैर पे गिर के, फिर भी कृष्णा मतलब वो गुस्से में उसको भी मार देते हैं 1-2 थप्पड़। सब लोग छुड़ाते हैं, माफ़ी मंगवाते हैं और वो बेहोश हो गया रहता है। कृष्णा डॉक्टर को बुलाते हैं, दवा कराते हैं, होश में आता है, थोड़ी देर बाद वो माफी मांगने लगता है। तो कृष्णा कहते हैं देखो काम करना है करो, दूसरे को भी करने दो, सबका पेट भरने दो, हम गांव के लिए सोच रहे हैं, ये फैक्ट्री बैठाने से डेवलप होगा, यहाँ एजुकेशन लेके आ रहे हैं हम, तुम्हारे बच्चे पढ़ेंगे लिखेंगे, मजदूरी और ये राजनीति गुंडागर्दी थोड़ी करते रहेंगे। अरे कहीं जाएंगे तो कोई इंजीनियर बनेगा तो कोई डॉक्टर बनेगा, हम सब चीज़ करना चाहते हैं, पर तुम 2-4 लोग मुझे करने नहीं दे रहे हो। तो सब लोग सुनते हैं, चुप होते हैं। कृष्णा के हाथ में लगे रहती है, ब्लड गिरता रहता है। तो एक देखता है, बहुत खास रहता है वो, उनका पुराना, उनके फादर के समय से तीसरी पीढ़ी से उनके वहाँ काम कर रहा है। वो देखता है, कहता है "अरे भाई आपके हाथ से खून गिर रहा है"। तो कृष्णा कहता है कोई बात नहीं। तो एक मजदूर अपना गमछा उतारता है और कृष्णा के हाथ में बांध देता है, कहता है बेटा आप घर जाओ। तो
کہتے ہیں ایسی بات نہیں ہے، میں سب کی ریسپیکٹ ہم سب کی ریسپیکٹ کرتے ہیں، پر آپ لوگ نہیں سمجھ رہے ہیں۔ میں نے یہ فیکٹری اپنے لیے نہیں لگائی ہے، صرف مجھے پروفٹ نہیں ہو رہا ہے، جو پروفٹ ہو رہا ہے وہ آپ کے گھر جا رہا ہے، آپ کے گھر جانے سے آپ کے بچے پڑھ رہے ہیں، پڑھنے سے آگے جائیں گے ہم، اور پروفٹ ہوگا تو اسکول ڈالیں گے، اور پروفٹ ہوگا تو ہاسپٹل ڈالیں گے۔ میں صرف اپنے بھائی اور بھابھی کے لیے ڈاکٹر ہم نہیں لے کے آئے ہیں، وہ ڈاکٹر 8 گھنٹے کے لیے باہر بیٹھتا ہے اور جو چاہے وہ دکھا سکتا ہے، اس کو کوئی فیس نہیں، صرف دوا کے پیسے لگتے ہیں۔ کس کے لیے کیا؟ میں نے آپ لوگ کے لیے کیا ہے۔ تو سب لوگ چپ ہو جاتے ہیں اور ان دونوں کو ڈانٹتے ہیں، کہتے کسی کے بھی من میں اگر ایسا ہے کہ ہم گاؤں چھوڑ کے چلے جائیں گے تو میری بھی لاش ہی جائے گی یہاں سے، میرے پتا کی طرح، اور لاش بھی نہیں جائے گی، مجھے بھی یہیں جلایا جائے گا۔ تو آدتیہ کہتے ہیں ایسا کیوں بول رہے ہو؟ کرشنا کہتے نہیں، ان لوگ کے من میں اگر کوئی بھی اس بھیڑ میں 1-2 دشمن ہے تو وہ جان لے ہم یہاں سے ہلنے والے نہیں ہیں، ہماری بھی چتا اسی گاؤں میں جلے گی، اسی مٹی میں سمائیں گے، ہم چھوڑ کے نہیں جائیں گے، یہ جان لو۔ اور ایک نہیں 40 فیکٹری لگائیں گے، اس گاؤں کو ہم شہر بنا کے چھوڑیں گے، ہم اپنے پتا کا سپنا پورا کریں گے، اس گاؤں کو آگے آگے دیکھنا چاہتے ہیں ہم، یہ گاؤں گاؤں نہیں ہم شہر میں بدل دیں گے۔ تو سب چپ ہو جاتے ہیں اور سب سمجھاتے ہیں کرشنا کو، آدتیہ سمجھاتے ہیں، راہل سمجھاتا ہے، لے کے آتے ہیں، گمچھا بندھا رہتا تو پہلے باہر پٹی وٹی کرواتے ہیں، اوپر جاتے ہیں، آتے ہیں، اس لیے اور شرٹ پہنے رہتے تو اپنا دیکھتی ہے میرا کھلا ہوا تو کہتی ہیں کیا ہوا؟ تو کہتی ہیں کچھ نہیں ہوا، تھوڑا سا سلپ کر گیا تھا۔ تو آدتیہ کہتے جھوٹ بول رہے ہیں، لڑائی ہو رہی تھی وہاں پہ مزدوروں سے، اسی میں لگ گیا ان کو کھینچتانے میں، اور چھت کو لگ گیا ٹیٹنس کا انجیکشن لگا ہے میرا، اوپر لے جاؤ اور دیکھنا تھوڑا ادھر سے دور رہے۔ تو کشن کہتے ہیں نہیں پی رہے ہم، کہہ رہے صبح ہی پی رہے تھے تو ہم نے دیکھا تھا اپنے کیبن میں۔ تو کشن چپ ہو جاتے ہیں، اوپر جاتے ہیں، مسز مالیہ بھی جاتی ہیں، کہتی ہے بیٹا اپنا دھیان رکھیے، آپ کے اوپر بہت ذمہ داری ہے۔ اوپر جاتے ہیں تو کرشنا تو بھائی کچھ نہیں کہہ رہے ہوتے، چپ چاپ پڑے رہتے ہیں۔ میرا کو کہتے ہیں میرا، کہتے ہیں ہاں، کہتے میرا ایک کس کر دو، بس ایک کس۔ تو میرا کہتی اتنی چوٹ لگی ہے، آپ کا دماغ صحیح نہیں ہے؟ تو کہتے رات سے تڑپا رہی ہوں تمہیں نہیں سمجھ میں آ رہا ہے؟ تو کہہ رہے تو اسی لیے آپ لڑنے گئے تھے؟ کہہ رہے تھے نہیں، ہم تو بھیا تمہارے ساتھ سمے بتانے آئے تھے، فون آیا راہل کا تو ہم دوڑے دوڑے گئے، کوئی بات نہ بڑھ جائے اسی وجہ سے، اور کچھ نہیں، پلیز میرا ایک کس کر دو۔ تو میرا کہتی ہے ابھی نہیں، بعد میں۔ تو کرشنا کہتے ہیں تمہاری بات ہوتی نہیں ہے، بھائی کرشنا کو پین کلر ویلر لگی رہتی ہے، تو میرا مطلب نہ کر رہی ہوتی ہیں اور سمجھا رہی ہوتی ہیں، اتنے اوپر آ جاتے ہیں مسٹر مالیہ اور کرشنا بیچاری چپ۔ پرنسس کو لے کے آتے ہیں، کرشنا اٹھ کے بیٹھ جاتے ہیں، کرشنا کے مالیہ کہتے لیٹی لیٹی ہے، میرا اٹھ جاتی ہے بستر سے، کہتے دھیان رکھو بیٹا اپنا، ایسے مت کرو، سمجھاتے ہیں، کہتے پاپا میں نے کچھ نہیں کیا، بس بچانے کے چکر میں لگ گئی اور کچھ نہیں۔ تو کہتے ٹھیک ہے، پرنسس کو تھوڑا دور رکھنا، ٹانکے لگے ہیں میں نے سنا ہے۔ تو کہتے بس 4-5 ٹانکے لگے ہیں، زیادہ کچھ نہیں ہوا۔ تو میرا کہتی ہے بس 4-5 ٹانکے ٹھیک ہے۔ تو مالی کہتے جانے دو بیٹا، چوٹ لگی ہے، زیادہ نہیں بولتے، دودھ ہلدی والا دے دو تھوڑا، پین کا کیسا کہتے نہیں ہم دودھ نہیں پیتے ہیں۔ تو تھوڑا میرا کہتے دودھ نہیں پیتے، ہی زہر پیتے، ابھی وہ کھلے گی نا تو وہ پی لیں گے۔ تو کرشنا چپ ہو جاتے ہیں اور کہتے میرا نیچے جاؤ تم اور ایک کافی بنا کے لاؤ، بٹھاتے مسٹر مالیہ سے بات کرتے ہیں، تھوڑی دیر بعد مالیہ پہ جو ہے نیچے چلے جاتے ہیں، میرا کافی لے کے اوپر آتی ہے اور پھر سب کل بات کرتے ہیں، کل کے پارٹ میں، اور بتاتے ہیں کیسا آپ سیف رکھیے، اپنی فیملی کو سیف رکھیے، آپ سیف رہیے، اپنی فیملی کو سیف رکھیے،
ہو سکے تو دوسرے کی ہیلپ کیجیے. اوکے بائے فرینڈس.